اچھی بات یہی ہوگی کہ بات بن جائے، بات میں کوئی بات نہ بنے۔ اب میں تکلیف دوں گا اپنی بہن چشمہ فاروقی صاحبہ کو، جن کے خاندان میں سینکڑوں سال سے اردو زبان و ادب کی خدمت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی کبھی آپ بمبئی میں ہیں، کبھی آپ دلی میں ہیں، کبھی متھرا میں ہیں تقاریر کے لیے یا کسی اپنے کتاب کے اجرا کے لیے گھومنا پھرنا، زبان و ادب اب ٹھہرتی ہے۔ دیکھیے جا کر نظر کہاں، ٹھہرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ بیگم چشمہ فاروقی صاحبہ۔ صدائے عشق گونجی ہے متھرا میں، 22 پر جلوہ افروز معزز شخصیات، حاضرین محفل، فاطمہ حضرات، سب سے پہلے میں جناب حسن صاحب کو اور رانی بھابھی کو آج کے سیمینار کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حسن صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ جس طرح اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کا ایک خاصہ ہے، آپ کے خاندان کا اور آپ کی فیملی کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ کچھ الفاظ آپ تمام کی نظر کر رہی ہوں، شروع سے لے کر آخر تک تھوڑا تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تنہائی میں خاموش رہتے تھے، اللہ ان کی خاموشی کو جانتا تھا۔ اس نے فرشتوں سے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ اکیلا پن ہے، دل بہلانے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت حوا کی پیدائش کی۔ پہلا انسان، پہلا آدمی، پہلی عورت، پہلی محبت، یہ تھی محبت کی ابتدا، پریم کی ابتدا، عشق کی ابتدا۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہاں بات 70 ماہوں کی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے نسل آدم کے لیے پوری کائنات بنائی اور ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی نعمتیں ایجاد کی کہ اس کے ہم کس نعمت سے انکار کریں۔ سب سے زیادہ اپنے محبوب کو بنایا، اس نے ان کو پیدا کیا، ہمارے دل میں کی محبت ڈالی، آپ کو ساتویں آسمان پر بلایا اور اپنی جھلک دکھائی۔ یہ محبت کی انتہا تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت کا عشق کا جام پی لیتا ہے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہی صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب انسان بقول کبیر کے 2.5 اکھر پریم کا پڑھ لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔ وہ عالم ڈگری ہولڈر نہیں بلکہ عشق میں اول ہونا چاہیے۔ جس نے انسان کو مکمل کیا، جس نے عشق کو مکمل کیا، وہی انسانیت ہے، وہی انسان ہے۔ جی ہاں، ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پریم، پیار، محبت، سنیہ، عشق، لو، کتنی ناموں سے جانے جانے والا یہ لفظ پریم 2.5 اکھر کا ہوتے ہوئے بھی اپنے معنی کو اتنا خاص بنائے ہوئے ہے کہ آج تک کوئی شاعر، ادیب، دانشور، نقاد، صوفی، سنت اور دیگر سبھی اس دنیا پر رہنے والی خلقت نے اس کے معنی کو کلیئر کرنے کی برسک کوشش کی ہے، لیکن پریم لفظ کا معنی ایک لفظ یا کچھ الفاظ میں بتانا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اس طرح پریم کو معنی دینا دنیا کو آسان نہیں ہے۔ ہر انسان پریم کو الگ الگ انداز میں سوچتا ہے، پریم کو ظاہر کرنے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، لیکن پریم تو پریم ہوتا ہے۔ پریم اس بیج کی طرح ہے جو صرف زرخیز زمین میں اگتا ہے، جہاں اپناپن اور کچھ دینے کا احساس ہو۔ محبت یا پریم وہی سامنے آتا ہے۔ پریم مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی چیز ہے۔ پریم میں جڑے رہنے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، نہ کہ بکھر جانے کا۔ پریم روح کی پاک پیداوار ہے۔ پریم کے بارے میں بہت ساری میتھک باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے پریم اندھا ہوتا ہے، دیکھ کر کیا جاتا ہے، پریم پاگل پن ہے، پریم اجالا ہے، امنگ ہے، پریم آکرشن ہے، دو دلوں کا ایک ہو جانا ہے،
प्रेम एहसास है, प्रेम चाहत है, ताकत है, वगैरह वगैरह। ये सब माजी में प्रेम के लिए बहुत मशहूर थी। अगर खुले नजरिए से देखा जाए तो प्रेम जिंदगी जीने का फन है, आर्ट है। प्रेम इंसानी जिंदगी की एक बुनियाद है। प्रेम इंसान को इंसान बनाने का जरिया है। ये कहना हैरानकुन होगा कि प्रेम आप सबकी और हमारी जरूरत है। शायद प्रेम ही वो ताकत है जिसने इंसानी तहजीब को इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आज तक जिंदा रखा हुआ है। आज का ये सेमिनार भी हम सब की मोहब्बत, हसन साहब और उनकी फैमिली का एक हिस्सा है जो कि प्रेम पर मबनी है। प्रेम के कई पहलू हैं जिसमें तसव्वुफ प्रेम सबसे ऊपर जगह बनाए हुए है। प्रेम इंसान को उम्मीद बताता है, जिंदगी के अंधेरे में मुस्तकबिल की उम्मीद, अपनी जद्दोजहद करने की ताकत देता है, मजबूत बनाता है। इंसान पैदाइश से ही प्रेम की उम्मीद रखता है। वो प्रेम के बिना जीना नहीं चाहता। एक बच्चे की पैदाइश से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ यहाँ तक का सफर प्रेम के जरिए ही पूरा होता है। प्रेम जिंदगी भर साथ चलने वाली और रहने वाली चीज है जिसका हर इंसान के साथ गहरा रिश्ता है। प्रेम को यकीनन कहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। असल में प्रेम को हम किसी दायरे में बांध नहीं सकते। प्रेम को एहसास के साथ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। जैसे खुशबू सूंघी जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। प्रेम किसी भी इंसान को उसके सभी खूबियों और खामियों के साथ दिल से कबूल करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कुर्बानी है, बलिदान है। इस तरह प्रेम और कुर्बानी मिलकर तसव्वुफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जहाँ खुदगर्जी नहीं होती, जहाँ खुदगर्जी होगी वहाँ प्रेम या इश्क होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इश्क अल्लाह से किया जाता है, उसकी बनाई मुख्तलिफ चीजों से किया जाता है, दुनिया से किया जाता है, इंसान से किया जाता है। जहाँ सब कुछ भूलकर नजरअंदाज करते हुए सिर्फ प्रेम किया जाता है। आजकल के दौर में प्रेम के माने को समेटकर छोटा कर दिया है। प्रेम को जरूरतों तक महदूद कर दिया है। कहा जा सकता है कि सिर्फ प्रेम अट्रैक्शन को मानने लगे हैं, क्योंकि प्रेम और अट्रैक्शन लेकिन अलग अलग चीजें हैं। दोनों के दरमियान फर्क देखा जाए तो अट्रैक्शन जगह और हालात के मुताबिक बदल जाता है, लेकिन प्रेम में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जगह और हालात के मुताबिक नहीं बदलता। प्रेम तो प्रेम रहता है। ताज़ा हालात पर हम रोशनी डालें तो क्या पढ़ाई और प्रेम एक ही वक्त में एक साथ मुमकिन है? इनका एक दूसरे पर क्या असर पड़ता है और ये किस तरह किसी इंसान की जिंदगी की राह और सिमत तय कर देता है? प्रेम इंसान के मिजाज पर, उसकी चाहत पर और उसके ख्यालात पर, उसके नजरिए पर भी मुनहसिर है। अगर कोई इंसान बिना किसी गर्ज के किसी से प्रेम करता है तो बेशक प्रेम उसे कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए संत कबीरदास जी कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। आप तमाम लोगों ने इतनी दिल की गहराइयों से मुझे सुना, मैं इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ साथ हसन साहब का, एचएम स्कूल का और तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में वो जूनियर रहे हैं और इस वक्त उसी यूनिवर्सिटी में वो दरस तदरीस का काम कर रहे हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। मेरी मुराद डॉक्टर शफी अयूब साहब से है। आप जहां एक तरफ अदीब और शायर हैं, वहीं एक बेहतरीन मुशायरों के सेमिनारों के नाज़िम हैं। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो अदबी जिसमें आपको निजामत के लिए नहीं बुलाया जाता हो या पेपर पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता हो। मेरे इसरार पर, जाहिर सी बात है मेरे छोटे भाई हैं, मैंने पहले अर्ज किया, मेरे इसरार पर वो उन्होंने जहमत किए, बहुत ही मसरूफ रहते हैं और उस मसरूफ तरीन वक्त में से आपने वक्त निकाला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर शफी अयूब साहब से कि अपना मकाला पेश करें। जैद हसन साहब और इल्ताज महली, ये ब्रज की धरती को सलाम करने आया हूँ। ये प्रेम की धरती है, प्यार की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है। यहाँ उस तरफ देख रहा हूँ जैद हसन साहब ने, डॉक्टर नाहिद साहिबा ने मीर गालिब और इकबाल के साथ एक तस्वीर लगी है फिराक की। ये हैं उर्दू के चंद बड़े शायरों में से एक शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। मेरा और फिराक का जन्म एक ही धरती पे हुआ है, गोरखपुर मेरा वतन है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी चतुर्वेदी जी को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। यहाँ एक तरफ कबीरदास जी और दूसरी तरफ रहीम की तस्वीर लगी हुई है।
मैं खासकर इन बच्चों से जो इस तरह बैठी हैं हमारी बच्चियां, आपसे बात कर रहा हूं और इस लेवल पे बात कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ लें। आप हमारा भविष्य हैं, आप मुस्तकबिल हैं। ये बड़े लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सीख चुके हैं और कुछ नया सिखाया भी नहीं जा सकता। तो बच्चों से बात कर लेना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज की ये जो बात है 2.5 अक्षर प्रेम का, हिंदी में जब हम प्रेम लिखते हैं तो उसमें 2.5 अक्षर है। प और म पूरा है और आधा र है। जीवन का सार है ये 2.5 अक्षर। बहुत सोच समझ करके डॉक्टर साहब ने ये टॉपिक रखा है 2.5 अक्षर प्रेम का। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जीवन का मूल यही था कि पोथी पढ़ पढ़ करके जग मर गया, लेकिन पंडित वही हुआ। जीवन सफल उसी का हुआ जिसने प्रेम को पा लिया, जिसने प्रेम को पढ़ लिया। मैं कबीर का पड़ोसी हूं, मैं कबीर का पड़ोसी हूं और इस वक्त दिल्ली में रहीम के चरणों में रहता हूं। आप बच्चों दिल्ली आना, मैं रहीम का वो घर दिखाऊंगा जहां रहीम इस वक्त आराम कर रहे हैं। रहीम बहुत बड़े कवि हैं। रहीम नवेदन मर चुकी जो कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुँह जिनमुख निकसत नाही। खीरा सिरते काटिए मलियत नमक बनाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यह सजाए। ये कहने वाले रहीम अकबर के नौरत्नों में से रहीम, दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट और निजामुद्दीन वेस्ट के बीच में एक बहुत पुरानी इमारत है, हुमायूं टॉम से 200-400 कदम की दूरी पर, वहीं रहीम आराम कर रहे हैं और मैं वहीं उसी शाम में पिछले 25 वर्षों से वहीं भटकता हूँ। कबीर के बारे में एक बात कह दूं चतुर्वेदी जी, मैं तो पड़ोसी कहा मैंने कि मैं हूं, गुस्ताखी कर रहा हूं। आप भगवान श्री राम की धरती अयोध्या से मेरे शहर गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में आमी नदी के तट पे एक छोटा सा कस्बा है जिसे मगहर कहते हैं। जिंदगी भर काशी मरे के बेरी मगहर के बासी, भोजपुरी वहां की भाषा है, मैं भोजपुरी में कहा। काशी जिसे हम बनारस और वाराणसी के नाम से जानते हैं, भगवान शिव की धरती, वहीं कबीर का जन्म हुआ था। सब लोग कहानी मालूम है। कबीर बाद में मगहर गए और कहा कि जीवन भर काशी मरे के बेरी मगहर के बासी, मगहर में बसे। एक और बात आप बड़ी अद्भुत देखेंगे, आमी नदी के तट पे, दिल साहब मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया, मैं 10 मिनट ही बोलूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, नाहिद साहब। और आमी नदी के तट पे आज भी, जहां आप में से जो नहीं गए हो बच्चों, कभी जाना जरूर कबीर को देखने के लिए। वहां पे एक दीवार है, बीच में दीवार के एक तरफ एक मजार है, उस पे लिखा हुआ है शाह कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार, शाह कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार। और दीवार के इस तरफ एक समाधि बनी हुई है, उस पे लिखा हुआ है समाधि संत कबीर जी महाराज। कबीर वही, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरा भारत है, ये प्रेम की धरती है। कबीर वहां बैठे हुए हैं, कबीर वहां सो रहे हैं। कबीर ने प्रेम की जो बात कही है, कबीर वही कबीर इस धरती को, इस यहाँ की नश्वरता को, मैं बहुत तवील बात में नहीं जाऊंगा। कबीर ने कहा कि प्रेम की बात हो तो डगमग छाड़ी दे मन बौरा, अब तो जरे मरे बनिया में लीनो हाथ सिंघौरा। जब सिंघौरा हाथ लिया, प्रेम के रास्ते पे चल पड़े हैं, तो अब डगमगाने की जरूरत नहीं है। नफरत की आंधियां जितनी भी चले, हम प्रेम की बात करते रहेंगे। और इसीलिए मैं डॉक्टर जेड हसन साहब और तमाम मथुरा वासियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि प्रेम पे बात करने के लिए आपने हमें बुलाया है। अब आइए 2-1 बातें और मैं अर्ज कर दूं। उर्दू शायरी के हवाले से जरा सी बात करूंगा। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इकबाल के अशार पे दाद दे रहे थे। मैं भी इकबाल का बड़ा फैन हूं, इकबाल की बात भी करूंगा। कुछ और शायरों के 2-3 शेर सुना के 3-4 मिनट में, मैंने 10 मिनट का वक्त लिया था, 6 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट और आपसे बात करूंगा। कबीरदास ने अभी वहीं पे कहा था कि का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जग। का मांगू कुछ थिर न रहाई, किसके लिए मरते हैं हम लोग?
किसके लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है? प्रेम बांटो ना। धरती में क्या है, कैसी उम्दा मिसाल कबीरदास ने दी। का मांगू, भगवान तुमसे क्या मांगू, का मांगू कुछ फिर न रहाई, देखत नयन आंख के देखते हुए देखत नयन चलिया जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण घर दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तार रावण की खबर न पाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चलिया जग जाई। ये कबीर के साथ जब हम गाते हैं तो इस धरती की नश्वरता का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि प्रेम की कितनी आवश्यकता है इस जमाने को। प्रेम की बातें होते रहनी चाहिए। हम प्रेम की बात साहित्य के हवाले से करें, समाज में फैले हुए विमर्श के हवाले से करें, हम स्कूलों में करें, कॉलेजों में करें, समाज में करें। प्रेम की बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है। जो काम है उनका वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक होगा, तो मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूँ कि मेरी बात कहां तक होगी। कुछ लोग कहते हैं ये 100-200 लोग बैठ करके कुछ प्रेम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे इसकी बहुत चिंता नहीं है। मुझे ये इत्मीनान रहेगा कि कुछ कांटे हमने तो राह से चुन लिए थे, गुजरे जिधर से हम कुछ हार कम तो कर गए। माना कि जमी को न गुलजार कर सके, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ हार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, तो हम जिधर से गुजरेंगे कुछ कांटे चुन लेंगे ताकि किसी के पैरों में ये कांटे न चुनने पाए। यही हमारी कोशिश है। अभी चतुर्वेदी जी की जो बात आप सुन रहे थे, ये ब्रज की धरती है, ये प्रेम की धरती है। मथुरा की बात हो, गोकुल की बात हो, वृंदावन की बात हो तो हमारा तो सर अकीदत से यूं भी झुक जाता है। द्वारकाधीश कहलाए, यहाँ से द्वारका चले गए। आप पढ़िएगा, सिर्फ मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ सुदामा के वन से। इससे ज्यादा बच्चों को मुखातिब करके सुना रहा हूँ कि जब कहते हैं क्यों चले गए, वो बात चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से, रणछोड़दास क्यों कहलाए, वो जाकर द्वारकाधीश क्यों कहलाए, जहाँ ग्वाल बाल के साथ रंग जमाया, जहाँ हम बचपन से पढ़ते आए, मैं मोरी मैं नहीं माखन खायो भोर भयो कई के पीछे मधुबन मोही, सबको याद है, पढ़ते रहे हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लटायो, कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। मैं बालक बैयन को छोटो चीको कह भी पायो, तू जननी मन की अति भोरी इनके कह पति आयो। ये बातें कहने वाला वो इस धरती को छोड़ करके द्वारका में जाकर के राज जमाते हैं। सुदामा का वर्णन है कि जब जाते हैं राजा को ढूंढते हुए तो दीटी चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, देखते सरस एक द्वारका के भवन है, पूछे इनको कहूं काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साथ साथ मौन है, धीरज अधीर के हरन पर वीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। सुदामा इस तरह पूछते हैं। 2 पंक्तियों का चतुर्वेदी जी के चरणों में रखते हुए ये बस कह दूं कि द्वारपालक जब जाकर के श्री कृष्ण को बताता है कि सुदामा आए हैं तो पहले नाम सुदामा नहीं लेता है, पहले नाम बाद में बताते हैं। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि कैसे जाकर के कहता, वर्णन करता है। शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, एक दुबला पतला ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, धोती भी फटी हुई है, कुर्ते भी नहीं है, सर पे टोपी पगड़ी भी नहीं है। शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रहियो चकिसु वसुधा अभिरामा, पूछत तो दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। बाद में अपना नाम सुदामा लगाया है। चारों लोक के मालिक जब सुनते हैं कि बचपन का दोस्त सुदामा आया है तब कहते हैं कैसे दौड़ करके आते हैं वहां पे और देखते हैं सुदामा की दीन दशा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक, पैरों में जाले पड़े हुए थे, जूते पहनने के निशानी भी नहीं है, ऐसे बेहाल बीमाइन सो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। पूछते कहाँ थे, इतने दिन क्यों नहीं आए। ये वो प्रेम की धरती है। एक बादशाह, एक राजा अपने उस मित्र से जिसके पांव में जूते पहनने की निशानी भी नहीं है, वो आता है, पूछता है। अब रो दीजिएगा आप भी, हम भी रो देते हैं उस वर्णन को सुन करके कि ऐसे बिहार बिवाइन सो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, दिन कितने दिन खोए। और क्या कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा रिधि रोए, पान बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग खोए। तो नैनन के जल से पग होता है उसकी धरती है ये, प्रेम की धरती तो है ही।
इसी लिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना हम सब की मजबूरी है। अब 1-1.5 मिनट की और बचे हैं तो जरा उर्दू की बात कर दूं, वरना कहेंगे कि 10 मिनट करके बोल दिए ज्यादा। अल्लामा इकबाल की बात की थी। मौलाना इकबाल बहुत बड़ा शायर है, फलसफी शायर है। मोहब्बत के हवाले से उस कलाम बागे दरा में एक नज्म है, पूरी नज्म नहीं पढ़ूंगा, 3 मिसरे में उससे सुन लीजिए कि मोहब्बत है क्या चीज। इकबाल अपने ढंग से कहते हैं, चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा। चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा। उड़ाई तीर की थोड़ी सी शब की जुल्फे बरहम से। तड़प बिजली से पाई, हूर से पाकीज़गी पाई। हरारत ली नफस हाय मसीह इब्ने मरियम से। हरारत ली नफस हाय मसीह इब्ने मरियम से। जरा सी फिर रबूबियत से शान बेनियाजी ली। जरा सी फिर रबूबियत से शान बेनियाजी ली। मलक से आजिजी उफ्ताद की तकदीर शबनम से। फिर इन अज्जा को घोला चश्मे हैवा के पानी में। फिर इन अज्जा को घोला चश्मे हैवा के पानी में। मुरक्कब में मोहब्बत नाम पाया अर्श आज़म से। मुरक्कब में मोहब्बत नाम पाया अर्श आज़म से। ये नाम तो मोहब्बत अर्श आज़म से मिला है इन अज्जा को घोलने के बाद। तो ये तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम मोहब्बत की बात जरूर करें, हम प्यार की बात जरूर करें। अब 2 बातें और कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। कभी हालात खराब होते हैं तो शायर ने यह भी कहा था कि अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिब। अभी हयात का माहौल साजगार नहीं, लेकिन हयात का माहौल तभी साजगार होगा जब हम मोहब्बत के गीत छेड़ेंगे, जब हम मोहब्बत की बात करेंगे, वरना हालात का माहौल साजगार नहीं होगा। और ये बात भी कर लें कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो। चतुर्वेदी जी सुनिएगा कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। हर मर्द का इलाज है। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत क्यों नहीं करते, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत करके देखो ना। और आखिरी में ये बात कि जिसने ये शेर कहा था कि जो काम है उनका वहले से आसर जाने जिगर मुरादाबादी, उन्होंने ये भी कहा था एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक पहले तो जमाना है। इसी मोहब्बत को हमको फैलाना है। और आखिरी बात इसलिए फैलाना है इस मोहब्बत को कि आप याद कर लीजिए कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। मेरी बात मोहब्बत के हवाले से खत्म हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण की धरती को सलाम करने आया था, मथुरा वासियों को सलाम करने आया था, डॉक्टर जेड हसन जैसी अजीम हस्ती को सलाम करने आया था, हजरत दिल ताजमहली को सलाम करने आया था। अभी याद दिला दूं कि ये जो स्कूल एचएम है इसका जिक्र दिल्ली के बड़े फंक्शन में हुआ, इत्तेफाक से मैं भी वहां था। जेड हसन साहब की एक बहुत मशहूर किताब जिसका अंग्रेजी वर्जन बहुत पहले आया था, हम सबने हिंदुस्तान भर में पढ़ा था, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में उसके चर्चे हुए थे। अब उसका उर्दू एडिशन आया जिसमें गालिब और कीट्स का मुआजना किया गया है, कंपैरेटिव स्टडी की गई है। उस किताब की बड़ी धूम हुई। डॉक्टर शेख रजा खान चश्मा फारूकी साहबा भी वहां मौजूद थी। दिल्ली के बड़े बड़े दानिश्वरों ने उस किताब की तारीफ की, उसकी तारीफ की। और उस हवाले से मथुरा वालों को भी दिल्ली वालों ने अपनी तरफ से धन्यवाद भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेख रजा खान को मैं इन्वाइट करूँ ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर जेड हसन साहब। डॉक्टर शेख रजा साहब के बारे में अभी बहुत सारी बातें हुई कि वो NIS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो पहले सिर्फ ओपन स्कूल कहलाता था, उसमें एक बड़े अफसर हैं। उर्दू के अलावा फारसी और अरबी और दूसरी भाषाओं में वो काम करते हैं। इतनी बात तो है। डॉक्टर साहब रामपुर के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तारीखी शहर है। अहमर रामपुरी के नाम से शायरी करते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आपको ये भी बता दूं कि रेडियो और टेलीविजन के आर्टिस्ट हैं। बहुत पहले फिल्मी दुनिया से बड़े ऑफर थे, लेकिन डॉक्टर साहब गए नहीं थे, लेकिन टेलीविजन के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो के उस जमाने में जब मैं ऑल इंडिया रेडियो गया तो ये वहाँ के एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट थे। न्यूज रीडर रहे हैं, वहाँ के एंकर रहे हैं
اور آج بھی یہ وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. کم سے کم کئی درجن اہم کتابوں کے مصنف ہیں. شکشا کے پرچار پرسار میں بھارت سرکار کے شکشا منترالیہ میں آپ ادھیکاری ہیں. اس حوالے سے دیش کے اندر کونے کونے میں شکشا کے پرچار پرسار میں ڈاکٹر شعیب رضا خان کا بہت بڑا یوگدان ہے. اور ایک اور بات، یہ محبت کی بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر شعیب رضا خان سراپا محبت ہے، اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک ان کا وجود محبت ہے. محبت بانٹتے پھرتے ہیں. میں بہت ہی ادب سے ساتھ انوائٹ کرتا ہوں، پلیز کم اینڈ ڈائز ڈاکٹر شعیب رضا خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں. کہ جو بھی کچھ کہا گیا ہے اسے آپ مانیے گا، یہ بھی ان کی محبت ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کراتا ہے وہ اللہ ہی کراتا ہے. آج متھرا کی پاون دھرتی پر یہ خاکسار دوسری بار حاضر ہوا ہے. تقریباً 2.5-3 سال پہلے، کرونا سے پہلے ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی خاکسار کو صدارت دی گئی تھی. میں ڈاکٹر زید حسن صاحب کا صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم جیسے، اپنی تعریف پر کر رہا ہوں، مصروف ترین لوگوں کو دل صاحب کے ذریعے پکڑوا لیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ہیں. لیکن جیسا میری ایک بہن نے ابھی کہا کہ ظہیر حسن صاحب تمام مذہب، ملت اور جو فکریں ہیں ان کو ساتھ لے کر کرتے ہیں. تو میں ایک شعر ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو اس شعر میں پوری شخصیت نظر آئے گی. ظہیر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ شعر میں ہے کہ مصیبتوں کو تماشا بنایا پھرتا ہے. مصیبتوں کو تماشا بنایا پھرتا ہے، وہ آنسوؤں کو ہنسی میں اڑایا پھرتا ہے. اور کوئی بھی کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے. یہ شخصیت آپ کے متھرا میں ظہیر حسن صاحب کی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. لیکن خاکسار یہاں موجود ہے، ان کے لیے بھی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے میرے سینے میں جو دل بہت زور زور سے دھڑکتا ہے وہ شخص ہیں دلتاج محری. اور یہ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں. حسن صاحب کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دم دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں. یہ چیز میرے یہاں بھی ہے، دیوانوں کی طرح کام کرتا ہوں میں بھی. بس کام حاوی ہو جاتا ہے جیسے حسن صاحب پر حاوی ہے. دل صاحب کے لیے یہ ہے کہ ایک انگلش کے انسان کو اردو میں لانا آسان بات نہیں، جبکہ آج کل اردو والے اپنی اردو بھول گئے، اپنی زبان بھول چکے ہیں. دل صاحب کے لیے شعر ہے کہ ہوا اپنا کام کرتی ہے، دیپک بجھاتی ہے. ہوا اپنا کام کرتی ہے، دیپک بجھاتی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، نئے دیپک جلاتے ہیں. تو دل صاحب یہ کر رہے ہیں، نئے نئے اردو والوں کو پیدا کر رہے ہیں، اور جو پرانے اردو والے ہیں ان کے اندر جان پھونک رہے ہیں. ایک نیا دل دے کر وہ جو ہے اسے آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں. ان کی بیٹی، دینی بیٹی چشمہ فاروقی ہیں، اور اب میں دینی بیٹا میں بھی بن چکا ہوں دل صاحب کا. دیکھیے یہ سیمینار اس معاملے میں بہت اہم ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ 2.5 ایکڑ پریم کا ہے. بہت ہی عمدہ مقالہ ہماری بہن چشمہ فاروقی نے پڑھا اور آغاز کیا آدم علیہ السلام سے. یقیناً وہیں سے آغاز ہوتا ہے دنیا کا، سبھی مانتے ہیں. اب میں بہت سی باتیں نہیں کروں گا ورنہ آج کل بہت سی چیزیں کنٹروورشل بن جاتی ہیں. ہمارے دوسرے بھائی لوگ منو کی بات کرتے ہیں، منوشیہ، آدم، تو سب کو کہا جاتا ہے ایک ہی ہیں. تو جو مقالہ ہماری بہن چشمہ فاروقی نے پڑھا اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہیں سے اللہ تعالیٰ کا کہ عشق کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں انسان کو انہوں نے بھیجا اس لیے کہ وہ عشق کرے. جب یہ انہوں نے فرمایا اپنے مقالے میں 70 ماؤں سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محبت کرتا ہے. ظاہر سی سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ایک ماں کتنی قربانیاں ہم سب کی ماؤں میں دی ہیں. اکیلی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے قصے آپ کو سنانے لگوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو قصے میرے ہیں وہ آپ سب کی بھی ہیں.
سب کی مائیں قربانیاں دیتی ہیں. شاید ہی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ماں کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن 99.99% جو ہے مائیں اتنی ہی محبت کرتی ہے. اور اس میں اگر 70 ماں کے برابر اللہ تعالیٰ عشق کرتا ہے تو اس کا اندازہ ہم تو نہیں لگا سکتے. تو چشمہ صاحبہ مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے بہترین مقالہ پیش کیا. اس کے بعد ہمارے عزیز دوست بھائی شفیع ایوب صاحب، انہوں نے جو تقریر کی، مقالہ تو انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، جو لکھ کے لائے تھے، کیونکہ یہاں وقت کی کمی محسوس کر رہے تھے، جبکہ ایسا تھا نہیں. وہ اگر پورا مقالہ پڑھ دیتے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. لیکن جو تقریر انہوں نے کی، یہ میں بحیثیت صدر محسوس کر رہا ہوں کہ وہ پورے سیمینار کا جز ہے، وہ پورے سیمینار کا جز ہے. لیکن میں چترویدی صاحب نے آغاز کیا تھا، ان باتوں کا آغاز چترویدی صاحب نے کیا. انہوں نے بنا مقالے کے جو تقریر کی، زبردست تقریر کی. اور واقعی ہم سب جو باتیں سوچتے ہیں وہ چترویدی صاحب کی تقریر میں موجود تھا. اور اس بات کو پورے طریقے سے جو آگے بڑھایا شفیع ایوب صاحب نے، وہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا. اور میں تو ان کی یادداشت پہ بھی حیران ہوں کہ کتنے سارے دوہے جو ہم نے 10ویں میں پڑھے تھے، 12ویں کلاس میں جب ہندی پڑھتے تھے پڑھے تھے، ان کو یاد ہے، ایک ایک دوہا یاد ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے یہاں پیش کیا، میں شفیع ایوب صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. باقاعدہ طور پہ تو 2 مقالات ہی میں نے دیکھا پڑھے گئے، باقی یہاں پہ تقریریں بہت تھیں. اور یہ جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں اس میں پریم کی بات کی گئی ہے. واقعی پریم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایک فلمی مجھے گانا یاد آ رہا ہے کہ صدیوں پرانی اپنی کہانی محبت سے آج دوہرا رہی ہے. محبت جو چشمہ جی نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، وہ اس شعر میں نظر آتی ہے. 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. تو وہ جو شروعات ہے اور قیامت تک جو ہے وہ ہوگا. لیکن ہم اپنے ملک میں جو محبت دیکھتے ہیں، جو قومی یکجہتی دیکھتے ہیں، جو یگانگت دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہاں بات کھائے آ کر پریم کی ہو رہی ہے. جو کبیر کا ایک مصرع ہے، ایک لفظ ہے جس پر پوری بحثیں ہوتی ہیں. 500 سال سے یا تقریباً 400 سال سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. اس کے پیچھے جو آج ہمارے ملک میں جو محبت ہے، ایک دوسرے کی بھی جو بھائی چارگی ہے، تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر سے کہ نفرتیں پھیلیں، لوگوں کے بیچ دوری پیدا ہو، کرونا کی طرح سوشل ڈسٹینسنگ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے، دوریاں نہیں ہو رہی ہیں، نفرتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے صوفی سنت ہیں، ہمارے کبیر داد جی ہیں، ہمارے گرو نانک ہیں، ہمارے نظام الدین صاحب ہیں، ہمارے خواجہ صاحب ہیں. ان کے بہت زبردست کنٹریبیوشن ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. آج ان لوگوں نے جو پریم کا پیالہ سب کو پلایا تھا، میرا جی ہیں، ان لوگوں نے جو صوفی سنتوں نے اس ملک میں جو پریم کا دریا بہایا تھا، یہ وہی دریا ہے جو آج تک بہ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بہتا رہے گا. اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جتنی وہ جو شفیع صاحب نے بڑا اچھا شعر پڑھا، بہت اچھا شعر ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے، یہاں جہاں نہیں ہے، جہاں تک پہنچے، یعنی پوری دنیا تک اس کو پہنچنا چاہیے. محبت کا جو پیغام ہے. اب دیکھیے باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت سارا وقت بھی گزر چکا ہے. اقبال کا بہت ذکر ہوا یہاں، تو میں ایک شعر ان کا بھی پڑھنا چاہتا ہوں. محبت کیسے محسوس ہوگی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے، جو صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو محبت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ دل کے اندر ہوتی ہے، محسوس کی جاتی ہے. اور عمل سے آپ کو پیش کرنا ہوگا. عمل بہت ضروری ہے. خالی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو خالی نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. ہمیں عمل کرنا پڑے گا. کیسے؟ اپنے ملک کی ندیوں سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے ملک کے پہاڑوں سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے ملک کے چرندوں سے، پرندوں سے، اور پھر بہت اہم چیز انسانوں سے محبت کرنی ہوگی.
اگر ہم اپنے ملک کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، اپنے قانون سے محبت کرتے ہیں، سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، تبھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھارتیہ ہیں۔ خالی نعرے بازی سے اگر بھارتیہ کہنے کی بات ہے وہ نہیں چلے گا۔ حب الوطنی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو عمل سے ظاہر کرنی ہوگی اور عمل کرنا ہی ہوگا۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم کی۔ صرف یہاں نہیں آپ کی محبت ثابت ہوگی، آپ جب چلے جائیں گے، جب آپ کا حساب کتاب ہوگا تو وہاں بھی جو آپ نے جو یہاں کام کیا ہے اسی کی بنیاد پر آپ کو جنت دوزخ کا حساب ملے گا، جنت دوزخ ملے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ میں ایک بات بہت اہم کہتا ہوں لوگوں سے، اگر ہم محبت نہیں کر سکتے کسی سے، کم سے کم نفرت نہیں کریں۔ یہ جذبہ تو کم سے کم رکھیں کہ ہم نفرت نہیں کریں کسی سے۔ اگر میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم سے کم چھینوں نہیں۔ پیغام نہ صرف متھرا بلکہ دلی اور پورے ہندوستان تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ اس سیمینار کی گونج ہے، دلی میں بھی ہے، ہم لوگ آئے ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں اس کی گونج ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے سیمینار نہ صرف متھرا بلکہ ہر شہر میں ہونے چاہیے۔ اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ اس میں ہر طرح کے، ہر مذہب و ملت کے، ہر فکر کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہر شہر میں ہوں۔ اور یہ لوگ واقعی دل سے جمع ہوئے یہاں پر صحیح معنی میں۔ تو اس کو ہم اپنے جیون میں اپنے عمل سے ضرور اتاریں، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے سیمیناروں میں ہم بات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں سارے لوگ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم جب بھی کسی سے بات کریں گے تو میں آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں، میرے ہندو بھائی ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک گارڈ سے لے کے، ایک چپراسی سے لے کے چیئرمین تک آپ کے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ تو دیا ہوگا میں نے، بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، آپ ایسا سوچتے نہیں، صرف اخلاق دیا، ان سے محبت کی۔ اور اس محبت دینے میں محبت بڑھتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو میں عمل کی بات کر رہا ہوں، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اس ملک کے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست، یہ کرنا پڑے گا۔ ہم بہت خواتین کی عزت کرتے ہیں، یہ باتیں بہت سنی ہیں، نعرے بازی بہت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے دلی میں خواتین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں محبت کا پارٹ ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ڈھائی آخر پریم کا پڑھے تو پنڈت ہو۔ میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی پی ایچ ڈی کر رکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھ رکھی ہیں، لیکن اگر میں ایک نمبر کا بدتمیز ہوں اور مجھے کسی خاتون سے، کسی انسان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو ڈگریاں سب جلانے کی ہیں، بیکار ہے وہ ڈگری، سب بیکار ہے، پھینک دینے کی ہے۔ اگر میرے یہاں محبت نہیں ہے، میرے یہاں عمل نہیں ہے، تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اپنے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے دل تاج محلی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر زید حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق صاحب کو یاد کیا اور میں یہاں حاضر ہوا۔ اور آئندہ پھر جب وہ یاد فرمائیں گے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔